Hello students. So last class we are discussing about acids, bases and salt. So this is your 7th class, class 7, acids, bases and salts. See, we have discussed what are acids, the properties of acids, bases, same thing. And last class we have discussed about neutralization reactions. We have discussed about the indicators. Which are the indicators? Iodine solution we can use, turmeric we can use, phenolphthalein we can use, and mainly litmus papers we can consider. So the beauty or what we can say the best goodness of this acids, base and salt is, so you can find here different indicators. So we can use different indicators, turmeric, phenolphthalein, so China rose we can say. Okay, and we have discussed the neutralization reaction also. So it is neutralization reaction, the reaction between an acid and a base that produce salt and water is called neutralization reaction. And the acid irbeku and base irbeku. Okay, acid plus base react ಆದಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ? ಸಿ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ Br ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್, Cl means chlorine, I means iodine, okay, SO4 sulfate, NO3 nitrate. So usually ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಏನು SO4 NO3 Cl, because these are coming from the acids HCl, H2SO4 and HNO3. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ Na? Na is sodium. What is Na? Na is sodium. Cl is what? Chlorine. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ, Cl ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದದ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. SO4 is a sulfate. Magnesium sulfate, that is also metal. Then what we can say, sodium nitrate. Sodium nitrate. We'll take zinc. ಇದು Mg ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, Na ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ. Na ಎದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೋಡಿಯಂ, Mg ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, K ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಒಂದು 3 ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. KNO3, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. NO3 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. Na ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ, K is metals with potassium, Mg is magnesium, Mg means magnesium, sodium, potassium, magnesium. ಓಕೆ, Zn ತಗೋಬಹುದು, ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದಾವೆ ನಾವು. ಇದ್ರ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, NO3, SO4 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಕೂಡಿತಂದ್ರೆ
ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. SO4 NO3 ನೆಗೆಟಿವ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We usually call them as salts if there is a metal and negative radical is there. So sodium chloride, sodium iodide, sodium chloride, sodium iodide, magnesium sulfate, and this one is sodium nitrate, this one is potassium nitrate. So in type now this is zinc. It is clear or not? Zinc. So zinc is also zinc chloride. Zinc chloride, that is ZnCl2. Then we'll take magnesium chloride. So these all are examples of salts. Okay, salts are formed due to the reaction between acid and base. Acid with base ನಡುವೆ reaction ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ reaction ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾವ salt form ಆಗ್ತಾವ. So salts are formed due to the reaction between acid and base. Acid ಇರ್ತದ, acid ಗಳು ಗೊತ್ತದಾವ ನಿಮ್ಗೆ. H ಇರ್ತದ ಯೂಶುವಲಿ HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3. ಇವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ acids. weak acids ಇದಾವ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ acids ಇದಾವ. ಇದು ಕೂಡ ಬೇಸ್. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ OH ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ OH we call it as hydroxide. ಇವು ಬೇಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. NaOH, KOH, MgOH twice, MgOH twice. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ದ OH. OH ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆ OH ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಕೂಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಅದ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್, ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಅದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Please note, take a note of this. Okay, and notes is whatever I write on board, that is only your notes. Okay, no need to worry about that. So I will rub this. Okay, neutralization in everyday life. So indigestion. First one is indigestion. Okay, what if I have to write neutralization in everyday life? That is neutralization in everyday life. In everyday life. Neutralization in everyday life. Indigestion, antibiotic, soil treatment, factory wastes. Indigestion. First one we will learn about indigestion. Antibiotic. Third one is soil treatment and factory wastes. Soil treatment and factory wastes. Okay, indigestion ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಫುಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ eat the food properly, that is in proper time, the food will not be digested. Due to that, indigestion happens. Or sometimes what happens, if you eat more acidic food, suppose if you are having more tea, suppose if you are having more items of milk, then your stomach will feel acidic. And if you don't eat the proper food in proper timing, your stomach may feel acidic. So that time what you have to do, you have to intake the base.
ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ HCl ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಎವ್ರಿ 2 PM, so it will release the acid at every 2 PM the stomach. But sometimes 1 or 2 days if you are not eating or continuously you stop eating, but what the stomach will do, stomach will keep releasing the acid. So due to that acidity will happen. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಫುಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಎಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಎಸಿಡಿಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕುಡಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೀವು ಇನೋ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಟಾ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬೇಸನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Indigestion, our stomach contains hydrochloric acid, it helps to digest food. So hydrochloric acid irtada olaga, but it is very neutral, it is very weak acid inside the body. Inside the stomach there is hydrochloric acid, but it is not strong acid. It is not concentrated acid, rather than that it is weak or dilute hydrochloric acid present in our body. I hope this much is clear. So that creates acidity. For that we intake ENO or some antacids, or you can say soda water, to neutralize it. Okay, so ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸಡನ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನುಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಂಬೆ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಹಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೋಡಾ ಹಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಸೋಡಾ ಹಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಏನು ಫೀಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈಟ್. ಇವು 4 ಬರೀರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, see, ant bite. When an ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. See, ant bite atandra, see, one ant bite, you know, ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉರಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉರಿಯೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದಾಗ. ಓಕೆ, when an ant bites, it injects the formic acid in us. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಇದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. It is releasing formic acid. So to neutralize that formic acid, what I need some base. For that purpose we use the baking soda. ಆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅದ. ಸೋಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್. ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಉರಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಪೇನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅದನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, NaHCO3. ಸೋಡಿಯಂ
hydrogen carbonate, NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, baking soda. So this much is clear, I hope. Okay, we'll move to the next, that is called soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಲ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೊಲದಾಗ ಏನು ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಲದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸನ್ನು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ವೆಲ್ ವೆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರಿತಂಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರಿತಂಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರಿತಂಗೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರಿತಂಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಆರ್ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್. ಸಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ CaO, ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ CaOH. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, OH ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ, Ca ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್, ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್, ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್, ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್. Okay, if the soil is basic, organic matter is added to it. Okay, ಸೊ ಈಗ ಏನದು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಬದಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಮ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಇಟ್. Okay, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. What organic matter will do? Organic matter releases the acids. It releases the acids which neutralizes the basic nature of the soil. Soil the basic nature ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. It neutralizes the basic nature of the soil. Okay, this one is over. So last one is ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್? ದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಒಮ್ಮೆ ನದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನದಿಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋಡ್ ಭಾಳ ಎಸಿಡಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನೀರು, ಆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನದಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. So the pollutants that come out from the factories, so if they are going to mix with the water of the river, then what is happening, that river is getting polluted. So the people or the animals or the persons which are using that river, or if they are used for plants, that will be harmful for all the things, plants also, animals also, or people also, if they use that water. So that is why, so these, before leaving to outside, these factory wastes should be neutralized. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. See, these factory wastes after coming from factory, if they are allowed to flow to the water bodies means what? River,
sea, lake, these are called water bodies. If they allowed to go into the water bodies, that kills the fish and other organisms in the water body. ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. That is why what they do, these factory wastes are neutralized by adding the basic substances. Okay, by adding basic substances the factory wastes are getting neutralized. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. I hope everything is clear in this. So we will see what you have learned. So acids are sour in taste. Okay. Generally bases are bitter in taste and soapy to touch. Idandru niಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. Acids turn blue litmus red, bases turn red litmus blue. Blue litmus red ಮಾಡ್ತಾವೆ acid, bases ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, red to blue ಮಾಡ್ತಾವೆ. Acid taste ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, sour ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳಿ ಇರ್ತಾವೆ. Generally bases are bitter ಇರ್ತಾವೆ, ಹುಳಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಜನರಲಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹುಳಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಬೇಸಸ್ ಬಿಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಳೆ ನೀರು, ಪ್ಯೂರ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಒನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಆಸಿಡಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಆಸಿಡಿಕ್ ಒಳಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. An acid and a base neutralize each other and form a salt. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. See, an acid and base mix together and they will form salt along with water, and that salt may be acidic or it may be basic or it may be neutral. Okay, and now we cannot say it directly whether it is acidic, basic or neutral. So have to check it. There is no other option. It could be acidic, it could be basic, or it could be neutral also. Okay, I hope this much is clear. So here 157 page, did you know is there? Just we will look at that one also. Each cell in our body contains an acid called deoxyribonucleic acid, that is DNA. It controls every feature of the body such as our looks, color of our eyes, our height, etc. Proteins that build part of our cells are also made of amino acids. The fats in our body contains fatty acids. So this is regarding to acids they have given. ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಹೈಟ್, ಕಲರ್, ಗ್ರೋತ್, ದಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ DNA, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೂ ಇದಿರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. RNA ಒಂದಿರ್ತದೆ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್. ಕಲರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲುಕ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಐಸ್, ಹೈಟ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್, ಹೈಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ DNA. ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ part of our cells also made up of amino acids. Okay, proteins irtavalla, proteins containing proteins. Okay, proteins that build part of our cells. Now uta madida proteins hogtadalla, so that is part of our cell agtade. In that protein also what we have, amino acids. The fats in our body contain fatty acids. Yes, proteins. After proteins we have already learned. Sorry, we have not learned. In the last class we have learned proteins, fats and all, that is in 6th class. So proteins are made up of amino acids and fat is made up of fatty acids. This is extra information, just you have to know this. Fat is made up of, protein is made up of amino acids and fat is made up of fatty acids. Protein, amino acid, fat, fatty acids. I hope fatty acids. I hope this much is clear.
So in the next class we will see the exercise, we will discuss the exercise. So this ends your chapter. So next class we are going to discuss the exercise. Okay, after that the chapter will be finished. Thank you.